Hi, hello, Namaskara. I am Krishna Naik, Assistant Professor of Commerce, Government First Year College, Tumkur. In the last session, we have discussed about the cost accounting. In the cost accounting, cost, costing, cost accounting, cost accountancy. Just did recap it today. Cost means it is a amount of expenditure. ನಾವು ಏನಾದರೂ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್, we have discussed what do you mean by accounting in the last session. Accounting is a process of recording, classifying, summarizing the business transaction in a systematic manner, that is called an accounting. Here cost accounting is a process of accounting for the cost. ಕಾಸ್ಟ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಲವಾರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್, determination of selling price, matching cost with revenue, providing basis for operating policy. First we will go for the ascertainment of cost. The basic objective of cost accounting is to ascertain the cost of the product. Here the cost accounting objective, we need to ascertain the cost, what are the product, where we are going to producing in the course of manufacturing, job or service. Expenses relating to the product are allocated from the diverse source in addition to direct expenses relating to the product. Joint expenses pertaining to several products are also taken into consideration, apportioned on equitable basis whilst ascertaining cost of the product. Yes, there is a main objective of cost accounting is to ascertain the cost, what are the product, where we are going to producing. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಜಂಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ so that the maximum and better production at a minimum cost may be made possible. To achieve this objective, the technique of budgetary control and standard costing are adopted. The second objective of cost accounting is controlling of cost. Controlling of cost means in a simple way reducing the cost at a minimum level
in order to achieve the objective, and we are going to applying many techniques in order to reducing and controlling the cost in the form of budgetary control and standard costing. ಇದರ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ವೆಚ್ಚದ ನಿಯಂತ್ರಣ. ವೆಚ್ಚದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ be controlled but constant effort are to be made for reducing them. Cost reduction implies real and permanent reduction in the unit of cost of the goods manufactured or service rendered without impairing their product or goods suitably for the use. Intended value analysis, time, motion study, standardization, simplification, etc. are also major technique of cost reduction. Yes, here reducing the cost means we have to reduce at the minimum level while producing the product or providing the services. ಇದರ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ. ವೆಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೈಜ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೌಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಣ, ಸರಳೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ provide cost information on the basis of which selling price of the product or service can be determined in the event of depression or recession. Cost accounting guides in deciding the extent to which the selling price may be reduced to meet the special situation. Yes, another one of the main important of cost accounting is a determination of selling price, where we are going to producing the product. After the producing product, we have to fixing the product price in different situation. In normal situation, after the amalgamation of all the cost, we are going to fixing the price of the commodity or product. In some event of depression or recession, cost accounting guides in deciding the extent which selling price may be fixed in a special situation. ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗನ್ನು ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಣಯ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಣಯವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. Next objective, matching cost with revenue. The profit of any activity can be ascertained
by matching cost with the revenue of that activity. The purpose of this step is to determine profit or loss of any activity on an objective basis. What are the costs we are going to making in the cost accounting? We have to make balance with the cost and revenue. This is the another objective of cost accounting. ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾವಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಚ್ಚದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಲಾಭದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾವಣಿಕೆಯನ್ನು ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಂತದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. Cost accounting is an essential tool for the management to formulate operating policy and take a business decision like determination of the cost, volume, profit relationship, whether to buy or make an article, etc. Yes, here providing basis for operating policy which helps to take decision to the management relating to the profit and cost volume relationship. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನೀತಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಮಾಣ, ಲಾಭ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವು ಒಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ so many importance of cost accounting. Yes, to management, to employee, to creditors and to economy. First we will see importance of cost accounting to management. Yes, here first importance aids in price fixation. There is a main objective of cost accounting, fixing the price of the commodity to the management. It helps to fixing the price of the commodity where we are going to producing. ಇದು ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲು ಅಥವಾ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ವ್ಯರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Make comparison possible across period and across the product line. ಇದು ಅವಧಿಗಳಾದಂಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಐಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಎಸ್, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸರಕುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ವೆಚ್ಚದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಸ್, ಮೇಕ್ ಅವೈಲಬಲ್
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಬೋನಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ provide base for judgment about the profitability and further prospect of the company. Here creditors, cost accounting going to provide all the information to the creditors, employee, economy, to the management and tax authorities. Here it is going to provide and relating to the data of profitability and prospect of the company. ಇದು ಆದಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿ, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್, thus leading to the progress of the industry and in consequence of the nation as whole. ಎಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. Therefore, it is providing information to the different person in the cost accounting. Here students are going to learn from this session various aspects of cost accounting and identify the parties and benefit accruing by use of the cost accounting. Thank you very much.